নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। হচ্ছে নাকি নিয়ে আমি সন্তু রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আজ আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি মেডিকেল কলেজের ঠিক সামনে। আর এখান থেকেই 30 এপ্রিল আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম, কোথায় ভ্যাকসিন? বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য ভ্যাকসিন কোথায়? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক বলছে 18 বছরের বেশি যাদের বয়স তারা এই রাজ্যে ভ্যাকসিন পাবে। কিন্তু দিন দিন বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যু মিছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের দিনেও এ রাজ্যে করোনা ভ্যাকসিন শুরু করা যায়নি এবং রাজ্যের আধিকারিকেরা বলছেন ভ্যাকসিনের অভাব রয়েছে। তার জন্য প্রথম ডোজ যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের দেওয়া যাচ্ছে না দ্বিতীয় ডোজ, এবং যতদিন না দ্বিতীয় ডোজে আসা যাচ্ছে ততদিন আবারও নতুন করে দেওয়া হবে না প্রথম ডোজ। আমরা অবশ্যই এই আলোচনায় থাকবো, কিন্তু তার আগে দেখে নেব জেপি নাড্ডা, জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এই রাজ্যে এসেছেন এবং তিনি ঠিক কি বলেছেন। अधिकारी जो हरण अधिकारी की पत्नी थी उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरण अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई। वो शहीद हो गए। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरे यहां से मेरे साथ गए थे और आपने देखा है श्रीमती हरण अधिकारी जी को किस तरीके से वो रो रही थी, उनका बच्चा बिलख रहा था और किस तरीके से उन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा मीडिया के लोगों से कि आप निष्पक्ष और सच्ची बात सारे देश को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तानाशाही कहा था तो वो तानाशाही हमको दिख रही है। अगर हमने टोलाबाजी कहा था तो ये टोलाबाजी के ही सदस्य हैं जिनको ये डर था कि बीजेपी आएगी तो उनका दाना पानी समाप्त होगा और उनको ये टोलाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं हुआ है। ये बताता है कि यहाँ का कानून व्यवस्था, ये लिस्ट दी है जिसमें उनकी पत्नी ने बताया है कि कौन व्यक्ति आया था, किसके नेतृत्व में लड़ाई हुई, किन लोगों ने पीटा मारा और मारते मारते उनकी जान ले ली। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जायर नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, महिलाओं की तस्वीरें बहुत ही अलग तरीके से आ रही हैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर मैं सब जगह जा रहा हूं। हमारे महामंत्री आए हैं, हमारे दिलीप घोष जी हैं, हमारे लॉकेट चैटर्जी जी हैं, हमारी कैंडिडेट है यहाँ से राहुल सिन्हा है, मुकुलदा है। सब लोग सभी कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे और उनके परिवार को धारस भी देंगे, उनकी न्याय की लड़ाई अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे और यहाँ बंगाल में न्याय स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक बात आपने महिलाओं की है तो मैंने पहले भी कहा था ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए। हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है, गैंग रेप हुआ। अभी तक 11 लोगों की हुई है। अभी तक 11 लोगों की हुई है। सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स यहाँ पर हुआ, सबसे ज्यादा वायलेंस यहाँ पर हुआ है, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर हुआ। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग यहाँ हुई है। ममता जी को इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए सोचना चाहिए था, तो उन्होंने वही फिर से टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। और
हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। और डरने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि डराने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप में वो ताकत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उनके समर्थन को लेकर के जिनका नहीं मिला है उनको भी धन्यवाद मैं जरूर देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की शांति और बंगाल की संस्कृति, ये बंगाल की संस्कृति है जो मैं देख रहा हूं चुनाव के नतीजे के बाद। यही तो मैं बोलता था, मेरी बात तो सच हो गई। और 5 बजे नतीजे आने शुरू हुए और 8 बजे घटना घट जाती है, नृत्य शुरू हो जाता है गुंडागर्दी का। तो ये बताता है कि बंगाल की संस्कृति ममता जी नहीं रिप्रेजेंट करती है, हम बीजेपी वाले करते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। और न्याय तरीके से, न्यायोचित तरीके से चुनाव ये लड़ाई लड़ी। धन्यवाद। হচ্ছেটা কি আমি সন্তু আজ প্রশ্ন করব, বাংলার মানুষ বারে বারে কেন বঞ্চিত? বাংলায় কেন ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না? যখন হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, দিন দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু মিছিল, তাহলে কেন ভ্যাকসিন মিলছে না বাংলায়? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন রয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফে বারে বারে চিঠি দেওয়া হচ্ছে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন নেই, মাঝখানে সাধারণ মানুষ পড়ে বারে বারে সমস্যায় পড়ছেন। আমি আরো ভালো জানবো, আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে রয়েছেন ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস। ডক্টর বিশ্বাসের কাছে আমি জানার চেষ্টা করবো, ডক্টর বিশ্বাস, করোনার প্রথম স্টেজ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বাংলায় বারে বারে অব্যবস্থার ছবি উঠে আসছে। কোথাও বেড নেই, কোথাও হাসপাতালে কোঅর্ডিনেট করা যাচ্ছে না, যারা রয়েছেন চিকিৎসক যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। ভ্যাকসিনটা গেল কোথায়? ভ্যাকসিন পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ কেন? ভ্যাকসিনের অপ্রতুলতা প্রথম থেকে ছিল। প্রথমে স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া হয়েছিল, তারা নিয়েছেন, কেউ নেননি। এরপরে যত দিন গেল তত সংখ্যাটা বাড়তে শুরু করলো, মানুষ আগ্রহ দেখাতে শুরু করলো ভ্যাকসিনের ব্যাপারে। প্রথমে তাদের একটু সন্দেহ হয়, যত দিন গেছে তত মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, সংখ্যাটাও সেই হিসেবে বেড়েছে। যত সংখ্যা বেড়েছে তখন একটা সময় দেখা গেল ভ্যাকসিনের শর্টেজ হচ্ছে, ভ্যাকসিন নেই। কারণ দ্বিতীয় ডোজের সময় এই অসুবিধাগুলো দেখা যাচ্ছে। প্রথম ডোজ অনেকেই অনায়াসে নিয়েছেন। এরপরে যেটা দরকার ছিল পরিকল্পনাভাবে যে ভ্যাকসিন অতিরিক্ত রাখা, ভ্যাকসিন কিছু অন্য দেশে সাপ্লাই হয়েছে, ভ্যাকসিন কেন্দ্র পাঠিয়েছে, এইখানে ভ্যাকসিন নেই, এটা কিন্তু অনেক রাজ্যে দায় কার? ডক্টর বিশ্বাস, দায় কার? সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? সাধারণ মানুষ এখন দাবি তুলতেই হবে। আজকে স্বাস্থ্যর একটা অধিকার যে 74 বছর ধরে আমরা পাইনি, এই 74 বছরের যে অধিকার না পাওয়ার কারণ এখানে, এটাই হচ্ছে প্রতিফলন। আশা করা যায় এই সমস্যাগুলো মিটবে, শীঘ্রই মিটবে এবং মানুষ সেই প্রতিষেধক পেতেই হবে। তা না হলে কিন্তু কোভিডকে আমরা আটকাতে পারবো না। এই যুদ্ধ জয় একমাত্র প্রতিষেধক করতে পারবে। হার্ড ইমিউনিটি করতে গেলে প্রতিষেধক লাগবে। কিন্তু প্রতিষেধক রাজ্য সরকারের যেখানে আধিকারিকরা বলছেন ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হয়েছে, তাদের সেকেন্ড ডোজ দেওয়া যাচ্ছে না, এবং সেকেন্ড ডোজ দেওয়া যাচ্ছে না বলে ফার্স্ট ডোজ আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে না, সেখানে বন্ধ রাখা হয়েছে। তাহলে এই ফার্স্ট ডোজ আবার কবে থেকে শুরু হবে? সেখানে তো একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিচ্ছে ডক্টর বিশ্বাস। 18 থেকে 44 বছরে এটা একটা সমস্যা হবে। তবে 18 থেকে 44 বছরে একটা সুবিধা হচ্ছে যে তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতাটা অনেক বেশি থাকে 45-এর ওপরের থেকে। এখন যত দিন যাবে তত যেটা দেখা সেটা হচ্ছে 18 বছর থেকে 44 তাদের জন্য ভ্যাকসিন কবে আসে সেইটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন। কিন্তু 45 বছর থেকে তার ওপরে যারা প্রৌঢ় হচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রতিষেধকটা খুব শীঘ্রই করে নেওয়া উচিত। তা না হলে কিন্তু বিপদে পড়তে চলেছি আমরা, সেইখানে মৃত্যু সম্ভাবনাটা প্রবল হয়ে যায়। একদম। পিসিআর কে বলবো প্লিজ সুইচ অফ দ্য মাই পিসিআর অডিও, এবং আমি অবশ্যই আলোচনায় থাকবো। ডক্টর বিশ্বাস, আমার খুব মনে আছে যে যখন করোনার প্রথম স্টেজ শুরু হলো, হাহাকারটা তখন থেকে শুরু হলো, এবং আজকের দিনে এসে দেখা যাচ্ছে অক্সিজেন নেই, ভ্যাকসিন নেই, এবং তাহলে এই পরিকাঠামো তৈরি করে ওঠা গেল না কেন? একটা সময়টা কম ছিল, আপেক্ষিকভাবে সময় অনেক কম পেয়েছে, তার মধ্যে মাঝখানে সংখ্যাটা নেমে পড়ল। একটা ভুল বার্তা কিন্তু পৌঁছেছিল মানুষের কাছে, সরকারের কাছেও। এই যে ভুল বার্তা যে করোনাকে আমরা আয়ত্তে করে ফেলেছি, সেই জিনিসটাই কিন্তু শেষ করে দিল। করোনা কিন্তু মুছে যায়নি, করোনা নির্মূল হয়ে যায়নি। এই ভুল পদক্ষেপগুলো আজকে আমরা কিছুটা খেসারত দিচ্ছি। প্রথমে যখন
করোনা একদমই ডক্টর বিশ্বাস, আমি আলোচনায় থাকবো এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, বাংলার মানুষের জন্য, শোনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং ডক্টর বিশ্বাস যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করছেন। আমরা এই বিশ্লেষণে থাকবো, কিন্তু সময় একটা বিরতির পর ফিরে আসছি। দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা। ভ্যাকসিন সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি জনগণ। আপনি দেখছেন একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, আপনি ভদ্রতা বজায় রাখুন, ভদ্রতা বজায় রাখুন। সেই প্রশ্নটাই তো রিপাবলিক বাংলা করছে, মানুষের জন্য করছে, মানুষের জন্য করছে, মানুষের জন্য করছে, মানুষের জন্য রিপাবলিক বাংলা দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রতা বজায় রাখুন। একদমই সমস্যার সমাধানটা যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন আসবে, প্রতিষেধক আসবে, আমরা যত দিন যাবে তত ভ্যাকসিন পাবো। এই নিয়ে আমরা আশাহত হয়ে লাভ নেই, হতাশাব্যঞ্জক জায়গায় নয়। আমরা সমন্বয় করে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার মিলে একসাথে মিলে আমরা লড়ে এই মোকাবিলা করব এবং এই যুদ্ধে জয়ী হব। একদমই ফ্রাস্ট্রেটেড জনগণ, যেখানে অনুষ্ঠান চলছে রিপাবলিক বাংলা, সেখানে পাবলিক এসে বলছেন কেন ভ্যাকসিন নেই। সত্যিই তো এই প্রশ্নটা করা উচিত, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কথাগুলো বলছেন, শালীনতার মাত্রা হারিয়ে ফেলছেন তিনি। এবং এখানেই প্রশ্ন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে কে কারা দাঁড়াবে, সমস্ত রাজনীতি ভুলে, সমস্ত রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইটা করবেন কারা, সেটা এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন। এবং অবশ্যই ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস, আপনি যেভাবে ডক্টর বিশ্বাস আপনি বিশ্লেষণ করছেন, আরও একবার শোনার চেষ্টা করব। ডক্টর বিশ্বাস, শুধু আজ নয়, করোনা যবে থেকে ভারতে প্রথম থাবা বসালো সেদিন থেকে আপনার সঙ্গে আমি বারে বারে অনুষ্ঠান করেছি, বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছি, পার্সোনালি কথা বলেছি, একটাই কথা উঠে আসছে, কোথাও যেন একটা মিসকমিউনিকেশন হচ্ছে। কেন হচ্ছে মিসকমিউনিকেশন? সেই মিসকমিউনিকেশনের জায়গাটা কি আর মিসকমিউনিকেশন জায়গাটা কি পূরণ করা সম্ভব নয়? কমিউনিকেশন ঠিকঠাক হবে, সাধারণ মানুষ বেড পাবেন, ভ্যাকসিন পাবেন, চিকিৎসা পাবেন, এটাই তো কাম্য। এখন সরকার, নতুন সরকার আসছে, এসেও গেছে বলতে গেলে দোরগোড়ায়। সেই সরকারকে অনেকটা সাহসিকতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক হচ্ছে হাসপাতালগুলো অধিগ্রহণ করা, সে বেসরকারি হোক সরকারি হোক, রেমডেসিভির ওষুধের যাতে যোগানটা থাকে সেটা দেখা। তৃতীয়ত হচ্ছে প্রতিষেধকের যে ব্যবস্থাগুলো, যে অব্যবস্থা ছিল সেটাকে সঠিকভাবে সঠিক পরিকল্পনা করে ব্যবস্থা করে দেবো। এবং আমি নিশ্চিত এই কাজটা হবে, সারা ভারতবর্ষে হবে, ঠিকমতো হবে, এবং কোভিড মোকাবিলায় আমরা জয়ী হব। একদমই তাই, কোভিড মোকাবিলায় আমাদের জয়ী হতে হবে। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রিপাবলিক বাংলা বারে বারে প্রশ্ন করছে, বারে বারে জানতে চাইছে, সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরছে। এটাই আমাদের কাজ, এটাই আমরা প্রথম দিন থেকে করে এসেছি। অন্তত আমি কোভিডের প্রথম দিন থেকে প্রশ্ন করছি, সাধারণ মানুষ কেন বেড পাবেন না, সাধারণ মানুষ কেন অক্সিজেন পাবেন না, সাধারণ মানুষ কেন চিকিৎসা পাবেন না। এবং আজকেও 4 তারিখে দাঁড়িয়েও 3 তারিখে যখন ঠিক এই জায়গায় প্রোগ্রাম করছি, এবং এখান থেকে রাজনৈতিক দলের যারা এসেছিলেন তারাই বললেন যে প্রত্যেককে হাতে হাত বাড়িয়ে কাজটা করা দরকার, হাতে হাত ধরে কাজটা করা দরকার। কিন্তু সেটা কি হচ্ছে? বারে বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্র বলছে ভ্যাকসিন আছে, রাজ্য বলছে ভ্যাকসিন নেই, কেন্দ্র বলছে আমরা পাঠাচ্ছি, রাজ্য বলছে ভ্যাকসিন নেই। এটা কি হচ্ছেটা কি বাংলায়? এটাই আমি বারে বারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবং সাধারণ মানুষের কথা কে বলবেন, সাধারণ মানুষের কথা কি ভাববেন, সেটা আমরা বারে বারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি একটা ছোট্ট বিরতি নেব, বিরতির পর ফিরে আসছি। দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা। বিরতির পর ফিরে এসে আবারও বুক ঠুকে যে প্রশ্নটা করব, কবে বাংলার মানুষ সুরক্ষিত হবেন, কবে বাংলার মানুষ, প্রতিটি মানুষ ভ্যাকসিন পাবেন, তা নিয়ে আজকে আমাদের হচ্ছেটা কি। এবং আমি পরিচয় করে দিই, আমার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিজেপি থেকে প্রীতম দা এবং টিএমসি থেকে মানুষ দা, দুজনকে স্বাগত জানাই। এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস। আমি প্রথমেই মানুষ দার কাছে যাব। মানুষ দা, প্রথমেই কংগ্রেচুলেশন, এবং তারপর আপনাদের জানাই একটা প্রশ্ন করি। মানুষ দা, এই মুহূর্তে কি উচিত? প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের হাতে হাত ধরে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা, কিন্তু রাজ্যের তরফ থেকে বলা হচ্ছে ভ্যাকসিন নেই, কেন্দ্র বলছে ভ্যাকসিন দিয়েছি। এই মিসকমিউনিকেশনটা কেন হচ্ছে? সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? মানুষ দা, এইবার আমি একটা কথা বলতে চাইছি যে এতদিন নির্বাচন কমিশন এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতাটা হাতে তুলে নিয়েছিল। আমাদের ছিল কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছিল। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে আমরা এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এবং রাজ্য যেটা আজকে দাবি জানিয়েছে,
যে রাজ্যের হাতে ভ্যাকসিন নেই সেটা সম্পূর্ণ সত্যি তথ্য। আর কেন্দ্র এটাই আসবো প্রীতম দা, আমি আসবো। একটু বলে দিই, আর কেন্দ্র যেটা দাবি করেছে রাজ্যের হাতে পাঠিয়েছে সেটা সর্বৈব মিথ্যা। এবার প্রীতমদার কাছে আমার প্রশ্ন, এই মুহূর্তে বাংলার মানুষ কি চাইছেন? বাংলার মানুষ চাইছেন প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের হাতে হাত মিলিয়ে মানুষের জন্য কাজ করুক, কিন্তু এই মিসকমিউনিকেশন কেন প্রীতমদা? প্রথম কথা তো বলি, গত পরশুদিন ভোটের রেজাল্ট বেরিয়েছে, তারপরে আমরা দেখছি যত না লোক করোনায় মরছে তার থেকে বেশি রাজনৈতিক হিংসায় মারা গেল। 24 ঘন্টায় প্রায় 12-13 জন মরে গেল, 2 জন রেপ হয়ে গেল। মমতা ব্যানার্জিকে করজোর অনুরোধ, আপনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, মানুষ আপনাকে রায় দিয়েছে, আপনাকে সংখ্যাবল দিয়েছে রাজ্যে সরকার তৈরি করার জন্য। ভারতীয় জনতা পার্টি 3 থেকে প্রায় 77 আসনে এসছে, হিউজ জাম্প। তো এটা গণতন্ত্রের, আমাদেরকে মানুষ রায় দিয়েছে, আপনাকেও দিয়েছে, সরকার আপনি করছেন। আপনি ইমিডিয়েটলি, আপনি প্রথমত এই গণতান্ত্রিক যে হিংসা চলছে চারিদিকে, আপনার এই ক্যামেরার মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের কাছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক লোকের কাছে আমার অনুরোধ যে দেখুন এই জিনিসটা, এই গণতন্ত্রের না, আমি টপিকটাই আসছি আমি আসবো মানুষ দা, আসবো ওনার বলাটা শেষ করুন। শুরু করেছে শীতল কুচি তার বলেছিল না, প্লিজ এই বিষয় নিয়ে একটু তর্ক বিতর্ক নয় প্লিজ। প্রীতম দা, কোভিড কোভিড নিয়ে তো সেটাই বলছি যে আজকে কোভিড নিয়ে মানুষ মরছে। শুরু করে যদি ডেমোক্রেসি যদি ঠিক না থাকে, প্লিজ মানুষ দা, আমি আসছি তো। যদি ঠিক না থাকে, মানুষকে যদি গণতন্ত্র ঠিক না থাকে, তারপর তো কোভিড। গণতন্ত্র তো ঠিক নেই। আজকে সরকার আপনি মানুষদা কি বলা শুরু করলেন? কেন ভ্যাকসিন? মানুষদা কি বলা শুরু করলেন? মানুষদা শুরু করলেন যে ভ্যাকসিন কেন্দ্রীয় সরকার যদি মিথ্যা তথ্য দেয়, আমি তো বলছি, চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আপনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন, শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন, হিংসার সম্পর্কটা কি? শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। ডক্টর বিশ্বাসের কাছে। ডক্টর বিশ্বাস, আপনার কি মনে হয়, আপনি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাকে একটা বলুন, এই যে অ্যাটমসফিয়ার, এই যে আমাদের রাজ্য, সেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল একসঙ্গে হবেন এবং মানুষের কথা ভাববেন, এক। দ্বিতীয়ত, সেটা উচিত অবশ্যই, আমি জানি, আপনিও জানেন। দ্বিতীয়ত, ভ্যাকসিন কবে সাধারণ মানুষ পাবেন এবং ভ্যাকসিন কতটা জরুরি আপনি বলেছেন, আরও একবার শোনানোর চেষ্টা করবো স্পোক পারসন। ভ্যাকসিন ছাড়া হার্ড ইমিউনিটি হবে না, হার্ড ইমিউনিটি ছাড়া আমরা রোগটাকে মোকাবিলা করতে পারবো না। 60% 45 লাখ লোককে দিনে দিতে হবে, তাহলে আমরা 60% পৌঁছবো আগামী বছর মার্চে। এই ব্যবস্থাপনাটা করতে হবে, শীঘ্রই করতে হবে। 8 থেকে 44-এ যেরকম দরকার, 45 থেকে তার উপরে ঊর্ধ্বে যারা আছেন তাদের আরও বেশি দরকার। আমাদের তাদেরকে বাঁচাতে হবে। আর রাজনৈতিক দল আছে, আমি এখানে নাগরিক হিসেবে, একজন ডাক্তার হিসেবে একটাই অনুরোধ, 74 বছর ধরে স্বাস্থ্য কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। এই দায়িত্ব বিজেপিকেও নিতে হবে, এই দায়িত্ব তৃণমূলকেও নিতে হবে, এই দায়িত্ব সব দলকে নিতে হবে। আজকে সবাই দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ সবাই এখানে জানেন না যে স্বাস্থ্যটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে এখনো চিহ্নিত করা হয়নি, সেই স্বীকৃতিটা দিতে হবে। একটা জিনিস বলতে চাই, হ্যাঁ স্যার, উইথ ডিউ রেসপেক্ট অ্যান্ড অ্যাপোলজি, আমি জাস্ট আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার, প্রত্যেকটি হসপিটালকে আজকে এমনভাবে ডেভেলপ করেছে যে বাইরের মানুষ এসে বলছে আমরা রাজ্যে আছি না বিদেশে। ভালো কথা তো, যদি হয়ে থাকে আমরা পরিষেবা দিচ্ছি। আমরা বিইং এ পলিটিক্যাল পারসন, আমি বলে দিয়ে একটু বলি যে আজকে আপনি আইডি হসপিটালে চলে যান, ওখানে গিয়ে দেখবেন, আপনি SSKM-এ যান, ওখানে দেখবেন আমাদের সল্টলেকে 3-4টে বড় হসপিটাল আছে, সব কিন্তু কোভিডকে বাই ফোর্স মমতা ব্যানার্জির সরকার, সুজিত বোসের নেতৃত্বে আমরা জোর করে ওখানে ভালো কাজ করেছে। কিন্তু মানুষ, আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি, কোভিডের প্রথম থেকে আজ অব্দি ডক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে আজ অব্দি আমার সঙ্গে প্রতিদিন আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি, সেখানে বারবার যে অভিযোগটা উঠে আসে মানুষদা, এটা কিন্তু অন্য কথা বলে, সেখানে বেড পাওয়া যায় না, সেখানে অক্সিজেন পাওয়া যায় না, সেখানে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না, এখন আবার ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। এবার আমি একটা কথা বলছি, আমাদের কোনো হসপিটালে বেড পাওয়া যাচ্ছে না,
এটা আমি দুর্ভাগ্যজনক বলছি যে এরকম কোনো বাস্তবে এরকম কোনো সততা নেই। হ্যাঁ, আপনার আছে কি নেই? আমি বলছি বেডের অপ্রতুলতা কিন্তু হচ্ছে, বেডের অপ্রতুলতা হচ্ছে। ডক্টর বিশ্বাস আপনার সামনে একটা কথা আপনি স্বীকার করেন না? আমি একটা কথা বলি যে ডক্টর বিশ্বাস যেরকম মেডিকেল প্রফেশনে ছিলেন, আই হ্যাভ স্টার্টেড মাই মেডিকেল ক্যারিয়ার, আই হ্যাভ বাস্তব ছবিটা মানুষটা মানতে হবে তো, ভালো হোক খারাপ হোক। বাস্তবটাই বলছি। আমি আমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম মেডিকেল বেডের অপ্রতুলতা আছে কিনা? ডক্টর বিশ্বাস, আমি ডক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার তর্ক বিতর্ক করাতে পারি না। উনি একজন ডাক্তার, উনি বলছেন বেডের অভাব রয়েছে। প্রীতম দা, আমি আসবো, বলেছেন, অনেকটা বলেছেন, তো আমি একটু প্রীতম দাকে বলতে দিই, আমি একটু বলতে দিই। কথা বলে দিই, উনি যেটা ডিমান্ড করেছেন ব্রেড এখন অপ্রতুল, আমরা মানছি অপ্রতুল, কারণ সংক্রমণ বেড়ে গেছে। এখন আমরা এই মুহূর্তে গত পরশু দায়িত্ব পেয়েছি, আমাদেরকে তার আগে 10 বছর, আমি 7 দিনের মধ্যে, তার আগে 10 বছর, এর আগে যখন করোনার ফার্স্ট অফ ছিল আমাদের এখানে কোনো ক্যাজুয়ালিটি হয়নি। আমরা বলছি আমাদের 7 দিন টাইম দিন। সব বলছে ক্যাজুয়ালিটি হয়নি। এমন মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল করেছে নন্দীগ্রামের মমতা ব্যানার্জির পা মোচকানোর পর ওনাকে সেটা করতে গিয়ে এসএস ক্যাম্পে ছুটে আসতে হলো। 10 বছর এনাফ নয়, 7 বছর করবে, 7 দিন। বছরও পারেনি, নেক্সট কিছুদিনের মধ্যেও পারবে না। এই জন্য আমরা বলছি যে আমরা আরে বর্জন কোথায়। প্লিজ, আপনি যখন বলছিলেন উনি বলছিলেন আচ্ছা উনি বলুন, আমি তারপরে একদম আমি আসবো, তার জন্যই অনুষ্ঠান। প্রথমত যে হসপিটালের কথা মানুষদা বললেন, যদি হসপিটাল সব কিছু ঠিকঠাক থাকতো তাহলে তো ওনার পা মোচকালে সে নন্দীগ্রাম থেকে ছুটে কলকাতা আসতে হতো না, এক্স রে করানোর জন্য আর ব্যান্ডেজ করানোর জন্য। হ্যাঁ, এবার কোভিডে আসছি। আপনি বললেন যে ভ্যাকসিন আছে কি নেই। আমরা বলছি যে আমরা এই কয়েকদিন আগে 6 লাখ ভ্যাকসিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা কোথাও যেতে হবে না। আপনি এখানে যারা মোবাইল আমরা ইউজ করি, আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইট খুলবো, কত ভ্যাকসিন এখানে এসছে এটা পাবলিক ডোমেনে পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি ডিমান্ড করছি আপনাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে, এটা কি পাবলিক ডোমেনে আছে যে কোন হসপিটালে কত ভ্যাকসিন দেওয়া চলে গেছে এবং কত ভ্যাকসিন অলরেডি দেওয়া হয়েছে এবং কত ভ্যাকসিন আরও লাগবে, সেই ডিমান্ড এবং সাপ্লাই, সেটা এই স্টেট গভর্নমেন্টের যেটা দরকার, আমরা যেটা দরকার সেটা আমরা সাপ্লাই করে দিয়েছি। আরও যেটা দরকার আরও আসবে, সেটা নরেন্দ্র মোদীজি গতকালই উনি জানিয়ে দিয়েছেন যে সব রকম সাহায্য উনি করবেন। কিন্তু যা এসছে সেটা কি সব ঠিক লোকের কাছে পৌঁছে গেছে, তার শ্বেতপত্র আমরা দাবি করছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে পরিসংখ্যান আমাদের হয়ে কথা বলবে যে আমরা যত ভ্যাকসিন পেয়েছি তার ইন টোটাল প্রপার ইউজ হয়েছে, আর যে নরেন্দ্র মোদী সরকার মানুষকে ধোঁকা আরে আপনি পরিসংখ্যানে আসুন না। পরিসংখ্যান যেটা ওরা বলছে আমাদের হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা স্বীকার করে নিতাম। আমাদের এখানে আপনি বলছেন প্রীতম বাবু যে দাবি করছে মিথ্যে অ্যাবসলিউটলি লয়। ভারতীয় জনতা পার্টি সকাল থেকে রাত অবধি মিথ্যে কথা বলে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। আমাদের এখানে যখন যেভাবে আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছেন আমরা তাদের সহযোগিতা আকুণ্ঠ প্রশংসা করেছি, এবং আমরা সেই সহযোগিতা যে পারপাসে তারা সহযোগিতা করেছেন সেই পারপাসটা আমরা ইন টোটাল ফুলফিল করেছি। এটা আমি শুধু নয়, বুঝলাম। আমার একটা সহজ প্রশ্ন চোখে চোখ রেখে মানুষটাকে করব। মানুষটা, বাংলার মানুষ যাবেন কোথায়? বাংলার মানুষ বলছেন আজও বেডের অপ্রতুল রয়েছে, বেড পাচ্ছেন না, ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না। তাহলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে? এইবার বলছি, আমরা সদ্য 2 দিন এসেছি, এখনো আগে 10 বছর তো আপনারাই ছিলেন মনে হচ্ছে। আমরা রিমেডি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু যেহেতু এখন সংক্রমণ অনেক বেড়ে গেছে, আমাদের যিনি মাননীয় পূর্বমন্ত্রী ছিলেন, এবারও হয়তো তিনি হবেন পৌরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সাহেব, তিনি অলরেডি গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামকে একটা কোভিড বেড হসপিটালে কনভার্ট করেছেন, আইসোলেশন। এবং আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে চাই, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে সরকার আজকে আগামী দিন আমাদের এখানে আসছে, সেই সরকার কিভাবে মানুষকে পরিষেবা পাশে থাকবে। বোঝা গেল। মানস বাবু, প্রীতম দা আপনাকে ডিরেক্ট চ্যালেঞ্জ করে বলছে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, কোনো ভ্যাকসিন আসেনি। এই যে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, ওনারই স্বাস্থ্য দপ্তর, মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারি, উনি অলরেডি আপনার স্টেট হেলথ সার্ভিস ডক্টর অজয় চক্রবর্তী, আপনাদের কোনো একটা নিউজ চ্যানেল নামটা আমি নিচ্ছি না,
বলেছেন যে অলরেডি প্রায় 6.5 লাখ ভ্যাকসিন 6,79,000 ডোজেস কোভিড ভ্যাকসিন অলরেডি রাজ্য সরকার রিসিভ করেছেন। এবার আমি জানতে চাইছি আপনার- এই সংখ্যানটা, এই পরিসংখ্যান যেটা একদমই তর্ক বিতর্ক বিশ্লেষণ চলবে এবং অবশ্যই পাবলিক ডোমেনে দেখার চেষ্টা করব, কিন্তু এখন সময় একটা বিরতির পর ফিরে আসছে এবং বিরতির পর ফিরে এসে চোখে চোখ রেখে আমি প্রশ্ন করব বাংলার মানুষ যাবেন কোথায়। এখন সময় একটা বিরতির পর ফিরে আসছি, দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা। বিরতির পর ফিরে এসে চোখে চোখ রেখে আমি প্রশ্ন করব, কেন বাংলায় অক্সিজেন নেই, কেন বাংলায় ভ্যাকসিন নেই, বাংলার মানুষ যাবেন কোথায়, কার রেসপন্সিবিলিটি? আমি আবারও জিজ্ঞাসা করব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে জিজ্ঞাসা করব, এই মুহূর্তে রাজনীতি ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে কেন এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে না। এবং ডক্টর আমাদের সঙ্গে ডাক্তারবাবু রয়েছেন, ডক্টর বিশ্বাস রয়েছেন, অরিন্দম বিশ্বাস। আমি প্রথমে আলোচনায় যাব, কিন্তু তার আগে আপনার কাছ থেকে একটু তথ্য জানার চেষ্টা করবো। ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস, এই মুহূর্তে ভ্যাকসিনের আমাদের রাজ্যে কত ভ্যাকসিন এসেছে যদি জানা থাকে একটু জানান, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন নিয়ে এত টানাটানি চলছে কেন, সমস্যাটা কোথায়, গলদটা কোথায়? প্রথম কথা, অক্সিজেন পরিষ্কার কথা, ক্যামেরার সামনে বলছি, আমাদের ভারতবর্ষে অক্সিজেনের কম হওয়ারই কথা না। 7,200 মেট্রিক টন আমরা তৈরি করি প্রত্যেক দিন, রপ্তানি করেছি 9,000 মাত্র। তাতে অপ্রতুলতা হওয়ার কথা নয়। অসুবিধা দুটো জায়গায়, ক্রায়োজেনিক ট্যাঙ্ক যেটা অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলোকে নেয় সেটার অভাব। কিছু কিছু রাজ্যে অক্সিজেন প্লান্ট নেই, মধ্যপ্রদেশে প্লান্ট নেই, উত্তরপ্রদেশের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। সামঞ্জস্য নেই ডিস্ট্রিবিউশনে, কোথায় কখন কোন যোগান দেওয়াতে অসুবিধা। অক্সিজেন উৎপাদনে আমাদের কিছুতেই কম নয়, সেই জায়গাটা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম। এটা কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য সবাইকে বলছি, কোনো কম নেই। অক্সিজেন নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমাদের। অক্সিজেন আমরা তৈরি করতে পারবো, তার সাথে আরও প্ল্যান্ট তৈরি হবে। এবার 2 নম্বর, আপনার ভ্যাকসিন কত এসছে ঠিক পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু আমার নিজের ধারণা 45 থেকে ওপরে ভ্যাকসিন দেওয়ার যথেষ্ট এখন স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আছে। সে অবস্থা প্রক্রিয়াটা শুরু হবে, মসৃণ হয়ে যাবে, সরকার তৈরি হয়ে যাবে। 18 থেকে 44 সেইখানে হয়তো একটু অপ্রতুলতা রয়েছে। একটা কথা বলি, আমেরিকা তাদের নিজস্ব দেশে 5 গুণ ভ্যাকসিন রেখেছে, যা তাদের জনসংখ্যা তার থেকে 5 গুণ বেশি। আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু তার থেকে 3 গুণ রাখা উচিত ছিল। 77 দেশে যে রপ্তানি করে আমরা কিছুটা ভুল করেছি, এটা কিন্তু ঘটনা। আগে আমার দেশের লোক, আগে আমার মাটির লোক, তাদের কাছে ভ্যাকসিন থাকবে, তারপরে আমি রপ্তানি করব বিদেশে। এই সিদ্ধান্ত বোধহয় খানিকটা আমাদের খেসারত দিতে হচ্ছে এই জায়গায়। আমি কারো কাছে আসি, আমি যার কাছে খুশি আসি। আমি প্রথমে মানুষদার কাছে যাবো। মানুষদা, অক্সিজেন নেই এটা কিন্তু বলা যাবে না। ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস কিন্তু বলে দিলেন, আমি আগের প্রোগ্রামে বলেছি অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে কিসের জন্য, প্ল্যানিং নেই, অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই। আসানসোলের এক ব্যবসায়ী আমাদের রিপাবলিক বাংলার ক্যামেরায় স্বীকার করেছেন তিনি বলছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার যেভাবে বাড়ার কথা ছিল 5 বছরে ঠিক সেভাবে বাড়েনি। এর দায় কার? আমি একটা কথা বলি যে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে পারে এটা কেউ অ্যাজুম করেনি। হ্যাঁ, আমাদের আরেকটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল। মানুষের যখন কি হবে, আজকে আমার দমকল যদি না থাকে, হঠাৎ করে আগুন লাগলে দমকল তো লাগবে। আমি একটা প্রশ্নটা ক্লিয়ার করে দিই। 5 বছর আগে যেভাবে বাড়ার কথা ছিল সেভাবেই বেড়ে আসছিল। হঠাৎ করে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে 5 বছর থেকে সেই অক্সিজেন সিলিন্ডার বাড়ানো হলো না, কেন? এটার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আপনাদের এই চ্যানেল অত্যন্ত জনপ্রিয় চ্যানেল, এই চ্যানেলের সামনে এমন কোনো কথা বলবো না কিংবা এমন কোনো তথ্য দেবো না যেটা পরবর্তীকালে আমার জন্য আমার পার্টিকে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। আমি এই ব্যাপারে তথ্যটা আমি একটু পরে আমি জেনে নিয়ে বলছি। একটা কথা বলছি যে আমার বন্ধু বললেন 6,89,000 ভ্যাকসিন সাপ্লাই করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তথ্য বলছে। এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম কবে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কবে থেকে, বললে জানুয়ারি থেকে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে জানুয়ারি থেকেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা তথ্য ছিল যে
এই করোনার সেকেন্ড ওয়েভ আসতে চলেছে, সেক্ষেত্রে এই নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের এই রাজ্যে যেখানে করোনাটাকে আমরা পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পেরেছিলাম, সেই করোনাটাকে আবার ওপেন ফোরামে ছেড়ে দিল জলের জোয়ারের মতো। এর দায়িত্বটা কে নেবে? কিন্তু ভোট তো করায় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন এখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের পুতুল। হি ইজ এ পাপেট and গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য পাপেট ডান্সার। নতুবা নির্বাচন কমিশনের যে সিদ্ধান্ত পক্ষপাত দুষ্ট হয়েছে সেটা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ছিল। আমরা বারবার দেখেছি। আমি জানি এটা। আমি এক মিনিট মানুষদা, আমি একটা লাইন যোগ করে দিই, একটা লাইন যোগ করি, আমি যোগ করি একটা লাইন যোগ করি মানুষদা। এক মিনিট। আপনি যে অভিযোগটা করছেন ভেবেচিন্তে করছেন, কারণ নির্বাচন কমিশন একটা স্বতান্ত্রিক জায়গা, স্বতন্ত্র জায়গা। যদি ভারতীয় জনতা পার্টির কাঠের পুতুল হতো তাহলে তো এই যে ফলাফল, আজকে টপিক নয় তবুও আমি বলছি, এই যে ফলাফল, এই ফলাফল তো আসতো না। বাংলার মানুষ চাইনি বলে দাদা, তাহলে তো একে একে দুই হচ্ছে না, একে একে দুই হচ্ছে না দাদা। না, একে একে দুই হচ্ছে না। আপনি যদি যোগ করেন আপনাকে যোগই করতে হবে, বিয়োগ করলে সবেতেই বিয়োগ করতে হবে। মানুষ দা অঙ্ক ভুলিয়ে ফেলছেন দাদা, অঙ্ক ভুলিয়ে কথা বলছি। আমি আসবো প্রীতমদার কাছে, আমি আসি প্রীতমদার কাছে, আসি আপনি পারমিশন দিলে আসবো। আমি প্রীতমদা, আমার একটা প্রশ্ন, 5 বছর ধরে অক্সিজেন সিলিন্ডারের যে বাড়ানোর কথা সেটা বাড়লো না কেন, কারা দায়ী? এবং এই মুহূর্তে যে ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, অক্সিজেন বলো, ভ্যাকসিন বলো, কেন কেন্দ্র সরকার কি স্ট্রিক্টলি হাতে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না? বাংলার মানুষ এত কেন কষ্ট পাবে? আমি বলছি, দেখুন, এই যে আমাদের যে প্রথম কথা হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড হেলথ ইজ টোটালি স্টেট সাবজেক্ট। অক্সিজেন কেন তার অনুপাতে বাড়লো না, কেন আমাদের প্রত্যেকটাই মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালের ঠিকঠাক করে ব্যবস্থা নেই, ডাক্তার নেই, সেটা যিনি হেলথ মিনিস্টার এতদিন ছিলেন, আগামী দিনেও হবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আরে আমাকে বলতে দিচ্ছে না, একদম শেষ 1 মিনিটে দাঁড়িয়ে আছি মানুষদা। তো উনি বলতে পারবেন। আর এবার বলি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার, সারা পৃথিবীতে কেউ জানতো না এরকম করোনার ব্যাপার আসবে। আমরা 1 বছরের মধ্যে আজকে একটা জায়গায় পৌঁছেছি। আমাদের 1 বছর আগে যে আমি যেটা পড়ে রয়েছে, এরকম N95 মাস্ক ভারতে পাওয়া যেত না, আজকে এগুলো আছে। আজকে যে ভ্যাকসিনের কথাটা বলছেন, দাদা বলছেন না যে আমাদের এক্সপোর্ট করা উচিত হয়নি, দাদাকে যদি অনুসরণ করেই দিতে চাই, এক্সপোর্ট কারা করেছে? এক্সপোর্ট করেছে সিরাম ইনস্টিটিউট। তার কারণ হচ্ছে সিরাম ইনস্টিটিউট যে সিরাম ইনস্টিটিউটকে উনি বলতে দিই, যেই ভ্যাকসিনটা তৈরি, আরে শুনুন আগে, আরে লজিকটা শুনুন। সে সেরামটার যে সেরাম ইনস্টিটিউট, দে আর নট দ্য ইনভেন্টার অফ আপনার এই ভ্যাকসিন। ইনভেনশন কে করেছে? অক্সফোর্ডের অ্যাস্ট্রাজেনিকা। একদম আমি ছোট্ট করে উত্তর নিয়ে ঠিক বলছেন। এই কথাটা নয়, ওভার এস্টিমেশন হয়েছিল, মাত্র 21% আমরা ভ্যাকসিন প্রোডাকশন করতে পেরেছিলাম। সেটা কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অপ্রতুল। আমাদের যে গভর্নমেন্ট ভেবেছিল 60% করবে, আর 4,500 কোটি টাকা অনেক পরে ঢেলেছে। এই জায়গাগুলো কিন্তু কতগুলো খামতি থেকে গেছে। এই খামতিগুলোর জন্য কিন্তু না, আমি বলতে দিন, কোনো খামতি আমারও তো কিছু বলার আছে। আমার বলার শেষ হলো যে অ্যাস্ট্রাজেনিকা যেই যুক্তিতে এই পুরো তার ফর্মুলাটা সিরামকে পাঠিয়েছিল, সেই সিরামটা কিছুটা পুরো ভারত ওনাদেরকেও দিতে হতো, সারা পৃথিবীতেও পাঠাতে হতো, এবং বাদবাকিটা ভারতবর্ষের জন্য পাঠাতে হতো। আমাদের যেরকম হাইড্রোক্সিল ক্লোরোকুইন যে আমরা এখানে তৈরি হয়, কিন্তু তার যে র মেটেরিয়াল, সেই র মেটেরিয়াল চায়না থেকে, তো চায়না থেকে যে র মেটেরিয়াল না আসলে আমরা এসিকিউ বানাতে পারবো না। সেম আমাদের যে এখানে এখন যে তৈরি হচ্ছে, এখানে যে তৈরি হচ্ছে ভ্যাকসিন, তার র মেটেরিয়ালগুলো কিন্তু বাইরে থেকে। আস্তে কুল, এটা কুল সাবজেক্ট। এবার আমি একটা কথা বলতে চাই, যে আজকে ডক্টর সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন, একজন দায়িত্বশীল ডক্টর হিসেবে তিনি যে বক্তব্যগুলো পেশ করলেন এই দর্শকদের জন্য, আমি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি। একদমই তর্ক বিতর্ক থাকবে, একদম শেষ মুহূর্তে আমাদের শেষ করতে হবে। একটা কথা বলি,
3000 কোটি টাকা খরচ করে বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি বসানো হয়েছিল। আহমেদাবাদ স্টেডিয়ামের নামটা নিজের বুঝতে পেরেছি। করা আমি হয়েছিল। ছোট্ট করে জানতে চাইবো আগামী দিনে কি করা উচিত, কি করলে বাংলার মানুষ ভালো থাকবে। আরো বেশি টাকা ঢেলে ভ্যাকসিন তৈরি করতে হবে। 21%টা 60%-এ নিয়ে যেতে হবে। 60% যদি প্রোডাকশন হয় ভারতবর্ষের সকলে পেয়ে যাবে। একদমই তর্ক বিতর্ক বিশ্লেষণ চলবে এবং এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি বারে বারে আমি সন্তু প্রশ্ন করব, প্রতিদিন যতদিন না বাংলার মানুষের প্রতিটি ঘরে ভ্যাকসিন পৌঁছে যাবে, যতদিন না প্রতিটি মানুষ অক্সিজেন পাবে, ততদিন আমি প্রশ্ন করব। আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করতে এবং ঠিক বিকেল 5টা আর বিকেল 5টা মানে হচ্ছেটাকে নিয়ে আমি সন্তু থাকবো আপনাদের সঙ্গে। আর আপনার নজর থাকুক শুধুমাত্র রিপাবলিক বাংলায়।